Hi students, good morning. Today I take the lesson atomic structure. I choose small topic Rutherford's cold foil experiment. It's a very important 5 mark question. Who is the Rutherford? The Rutherford is a scientist from New Zealand. Chef Rutherford is a scientist from New Zealand. He performs famous experiment gold foil experiment. அதாவது Rutherford gold foil experiment is one of the famous experiment. He selected only alpha particles and gold foil. So why choose the alpha particles? Very small positively charged particles. Alpha particles are very small positively charged particles. Therefore, he selected alpha particles and gold foil. The gold foil is a most malleable metal. Gold is a most malleable metal, and he selected thin layer. Gold thin layer. Okay, next Rutherford gold foil experiment. This is a Rutherford gold foil experiment picture. Rutherford select the alpha particle radiation. So this is radiation source. He selected alpha particle is a gold foil. The gold foil is a thin layer. The gold is a most malleable metal. Okay, it's a fluorescent screen. The screen is a fluorescent screen. The Rutherford என்ன பண்ணான்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸில் செலுத்துறாரு. இந்த ரேடியன் சோர்ஸ்லேருந்து என்னத்தை செலுத்துறாரு? ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை என்ன பண்ணுறாரு? எதை நோக்கி செலுத்துறாரு? கோல்டு ஃபாயிலை நோக்கி செலுத்துறாரு. செலுத்தும் போது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்குது. பட் ஹி அப்சர்வ் தட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். அதை என்ன பண்ணாது? ஹி அப்சர்வ் தட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். அந்த ரூதர்ஃபோர்ட் என்ன பண்ணாரு? எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அவர் கண்டுபிடிக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் passed straight through the foil. Most of the alpha particle passed straight through the foil. Is the line is a alpha particle. This is the circle is a gold foil. A thin gold foil. So the most of the alpha particles passed straight through the foil. Most of the particles first இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இருக்குது. இது இந்த ப்ளஸ் சார்ஜை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க. ஓகேவா? த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள் பாஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் த்ரூ த foil. Second point, some of the alpha particles, most of the alpha particles pass straight through the foil. Some of the alpha particles were slightly deflected from the straight path. Some of the alpha particles were slightly deflected from the straight path. Deflect ஆகி ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது, ஆனால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது. இந்த கவுனிங் லிசன் கவுனிங்க, இந்த ப்ளஸ் சார்ஜை கவுனிங்க. ஓகேவா? அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி போச்சு? இப்படி போச்சு. த மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் the most of the alpha particles slightly, but some of the alpha particles deflected. Some of the alpha particles deflected because the most of the alpha particles என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியே போகுது. ஓகேங்களா? ஆனால் பட் இந்த சம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் நியூக்ளியஸை சைடில் போய் டச் பண்ணுது. ஏன்னா அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், very few alpha particles completely bounced back 180 degrees Celsius. Very few alpha particles completely bounced back. Listen. அந்த சம் ஆஃப் த ஃபியூ பார்ட்டிகல்ஸ்னால் ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நியூக்ளியஸோட மோதி டர்ன்டு பேக், திரும்பி வந்துடுது. இப்போ இந்த பிக்சர் நல்லா கவனிங்க. ரூதர்ஃபோர்ட் கோல்ட் ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
Rutherford best பண்ணல. This is the most of the alpha particles. The most of the alpha particles slightly bad. Some of the alpha particles slightly deflected. இதெல்லாமே நான் slightly deflected. The nucleus லைட்டாக அட்டாக் நெருங்கி வெளியே போகுது. Very few alpha particles deflected. Very few alpha particles deflected. You understand? Most of the alpha particles slightly deflected, some are slightly bad. So some of the alpha particles slightly deflected, very few alpha particles reflected, turned back. Okay, so next, according to this model, இந்த மாடலை பற்றி அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாரு, என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, the atom contains large empty space. The atom contains large empty space. ஒரு ஆட்டத்தில் empty space அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறார். செகண்ட் பாயிண்ட், this is a partially charged mass at the center of the atom is known as nucleus. The center இருக்கிற nucleus atom அது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது. சென்டர் அந்த ஆட்டத்தில் சென்டரில் ஒரு சின்ன ஆட்டம் இருக்குது. இந்த சென்டர் இருக்கிற சின்ன ஆட்டம் பார்த்தோன்னா என்ன சார்ஜ் இருக்கலாம், பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அந்த சார்ஜுக்கு அந்த சின்ன ஆட்டத்துக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, நியூக்ளியஸ் சொல்கிறாங்க. அப்போ நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ், அப்போ எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் நெகட்டிவ். ஓகே. Third point, the size of the nucleus of an atom is very small compared to the size of an atom. அதாவது நியூக்ளியஸோட சைஸு ஆட்டத்தோட சைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வெரி ஸ்மால் சைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆட்டத்தோட சைஸை பாருங்கள், 10.-8 சென்டிமீட்டர்ஸ் லாங். நியூக்ளியஸோட சைஸ் வேணால் 10.-12 சென்டிமீட்டர்ஸ். பாருங்கள், இதுதான் நியூக்ளியஸ் இஸ் எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இந்த இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ். சரி, நெகட்டிவ் சார்ஜ். இந்த ஆட்டம், ஒரு ஆட்டத்தில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. அப்போ ஆட்டமோட சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், ஆட்டத்தோட சார்ஜ் நியூட்ரல். சரி, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த எலக்ட்ரான்ஸ் revolves around the nucleus in close circular path is called orbitals. This is nucleus positive charge. இதை சுற்றி என்னது, எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எலக்ட்ரான்ஸ் எது சுற்றிட்டு இருக்கு, இதை சுற்றி என்ன இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றிட்டு இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றிட்டு இருக்கிற எந்த இடத்துல சுற்றினா ஆர்பிட்டால் சுற்றிட்டு இருக்குது. எலக்ட்ரான்ஸ் revolve around the nucleus in close circular path called orbits. இந்த ஆர்பிட்ஸில் தான் என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, அதுதான் அப்படி சுற்றிட்டு இருக்குது சொல்கிறாங்க. The atom as a whole is electrically neutral. பாருங்க, இது வந்து நியூக்ளியஸ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் இஸ் ஏ நியூக்ளியஸ், நெகட்டிவ் இஸ் ஏ எலக்ட்ரான்ஸ். The positive negative சேர்ந்து தானே அது நியூட்ரல் ஆச்சு ஆட்டம். The atom is a whole is electrically neutral. Limitation. According to electromagnetic theory, அதாவது எலக்ட்ரோமேட்டிக் தியரியில் என்ன சொல்கிறேன்னா, a moving electron should exert and continuously lose energy. Death of electrons may reduce and finally the electrons should fail into the nucleus. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மின்காந்த அலைக்கோப்பம் சொல்லுவாங்க. அதாவது எலக்ட்ரோமேட்டிக் தேரிய அடிப்படையில் அந்த மின்சுமுனை துகள், அதாவது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுக்கணும், எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் தொடர்ச்சியாக ஆற்றல் என்ன பண்ணுது, அதை எனர்ஜியை இழந்துக்கிட்டே வருது, லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அது இந்த ஆர்பிட்டரில் எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜில். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இழந்துகிட்டே வந்து நியூக்ளியஸில் மோதி ஆட்டமே டெஸ்ட்ராய் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது ஆனால் அங்கே நடக்கலை. எங்கன்னா நடக்குது, நடக்காமல் அது ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஆனால் அப்படின்னா இது என்ன, அது பிகம் அன்ஸ்டேபிள், ஆட்டம்ஸே பிகம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். ஆனால் ஆட்டம் ஆர் ஸ்டேபிள், அதை நிரூபிக்க இந்த இது முடியல. இதுதான் லிமிட்டேஷன். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், அதோட டயக்ராம் பாருங்கள். அவங்க சொன்னது என்னது, இஸ் ஏ நியூக்ளியஸ். இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான், அதாவது என்ன இது எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே வர நியூக்ளியஸை நோக்கி செல்ல அதில் என்னோடய எனர்ஜி என்ன அது இழக்குது. அதாவது லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இழந்து இந்த அப்படியே இந்த நியூக்ளியஸில் போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணி என்ன அது இந்த ஆட்டத்தையே என்ன அப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது நடக்காமல் என்ன நடக்குது, இது ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஆட்டம்ஸே ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இதான் அவங்களால நிரூபிக்க முடிச்ச லிமிட்டேஷன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். காட் பிளஸ் யூ.